लाइव मैं शायरी का आवाज करती हूँ। ये तो शायरी दुनिया की हर जुबान में हो रही है, मगर शायरी की रवायत शायरी की रवायत सिर्फ उर्दू जुबान में ही है। ये रवायत जहाँ हमें उर्दू के आदाब सिखाती है, वहाँ उर्दू जुबान अदब से मोहब्बत को फरोग मिलता है। आज इन्हीं बुनियादों के लिए मुशायरा रखा गया है, जिसकी सदारत नहायत मुहतरम शख्सियत मोहतरमा शिरीन टूल साहबा ऑफ लाहौर से करवाएंगी। आजकल वो यूरोप में हॉलैंड से हमारे साथ तशरीफ करती हैं। आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी कुर्सी के सदारत पर तशरीफ फरमाऊं और बाकायदा शुरू करने की इजाजत करें। बहुत शुक्रिया जी, सलामती की बहुत सारी दुआएं। बिस्मिल्लाह कीजिए। मोहतरमा शिरीन टूल साहबा इनको पाकिस्तान है। आप 1980 से शादी करनी है, आपकी 4 कुतुब मंजूर आम पर आ सकती हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर इसहाक साजिद साहब को उनके नाम के लिए दरख्वास्त पेश करूंगी। आपसे गुजारिश है कि हमें नाम से नवाजें। शुक्रिया। मोहतरमा सदर साहब से इजाजत चाहूंगा। पहले हम चंद अशार हैं, उसके बाद लाते रहे। जी शुक्रिया। हम देबारी ताला के चंद अशार हैं। खुदाए पाक रब्बुल आलमीन काल के अर्ज़ो समा दुनिया सुभान अल्लाह। तू है बेशक अर्शे आला का मकीन है यकीनन तू शायद से करीम। सुभान अल्लाह। तेरा सानी और न कर कहीं तेरे आगे हम झुकाते हैं जबीन। है दुआ साजिद किए रब्बे करीम। है दुआ साजिद किए रब्बे करीम। रहम फरमा मिट न जाए हम कहीं। ऐ खुदा नाते रसूल मुकस्सलम के चंद अशार। ये मुसलसल नात है और इसमें जमाना हजरत खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। कहीं शिर्क था कहीं कुफ्र था नया कहीं शिर्क था कहीं कुफ्र था तुम्हें याद हो कि नया हो के सभी गुनाह में मुब्तला तुम्हें याद हो कि नया ये करम है रब करीम का तुम्हें याद हो कि न याद हो
ونزول وعافة أنبياء دنیات ہو کے نیات وہ ہے رات غار سے آ گیا وہ ہے رات غار سے آ گیا تو کہاں پکار کے قوم ہے کہو لا شریک ہے رب میرا بے شک نیات ہو کے نیات اسے آسیوں کا خیال تھا کبھی پوری نیند نہ لے سکا کبھی پیٹ بھر وہ نہ کھا سکا نیاد ہو کے نیاد پڑھا جس نے کلمہ رسول کا صلی اللہ علیہ ہوا راہ وسلم حق سے وہ آشنا وہ ہوا زمانے کا پیشوا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ماشاء اللہ ہوئی دور کفر کی ظلمتیں ملی دو جہاں کی نعمتیں بے وہ شک زمانہ ہے رحمت و نور کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ماشاء اللہ اور شعر قبل اور جہاں ہر قدم پہ تھی مستیاں جہاں ہر قدم پہ تھی مستیاں جہاں تک نہ ہوتی تھی بے چینیاں وہیں عورتوں کو شرف ملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہوں مقصد ہے ہوا جب عاشق مصطفیٰ تو بنا ہے تاج بے ہوا جب عاشق مصطفیٰ صلی تو اللہ بنا ہے علیہ تاج وسلم پاپا ہوا زبان کا تمہیں یاد ہو سبحان کہ نہ اللہ یاد ہو کبھی میرا کہیں واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی اسحاق صاحب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ شکریہ ماشاء اللہ بہت خوب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور مشاعرے کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی صدر صاحبہ کی اجازت سے جی بسم اللہ جی شکریہ فرمائیے ایک نظم آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی جی جی نظم کا عنوان ہے تمہارے شہر میں نیاب واہ واہ تمہاری قربتوں کے وہ سارے لمس لٹانے دو جو تم نے میرے کشکول میں ڈال دیے تھے اور مجھے بھی لٹا دو میرے سچے پن کی وہ محبت واہ جو تمہارے شہر میں نیاب ہے کوئی دنیا نہیں میری جہاں لوٹ جانا ہے لیکن جانا ہے بس چلے جانا ہے تمہارے راستے سے ہٹ جانا ہے واہ 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 کیا کہنا ہے بہت شکریہ ایک چھوٹا سا قطعہ ہے صدر صاحبہ کی اجازت سے پیش جی کرنا چاہوں گی ارشاد احسان کسی غیر کا کب راست ہے مجھے واہ خوددار ہے اگر کوئی تو میں قدردان ہوں اوروں واہ کی بھی غیرت کا بڑا پاس ہے مجھے جی شکریہ بہت خوب جی بہت ماشاء خوب اللہ بہت خوب
میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. محترم تفضیل شہرازی صاحب سرگودا پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ گورنمنٹ کالج سرگودا میں لیکچرار ہیں. جی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. بہت نوازش، جناب صدر کی اجازت سے جی ارشاد فرمائیے، بسم اللہ کیجیے. یہ دوری کا تعلق ہی مقدر اب ہمارا ہے. یہ دوری کا تعلق ہی مقدر اب ہمارا ہے. یقیناً اس محبت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. یقیناً اس محبت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. نہ تم اپنی ہتھیلی پر مجھے تحریر کر پاؤ، واہ کیا کہنا. نہ تم اپنی ہتھیلی پر مجھے تحریر کر پاؤ، نہ مجھ کو اپنی قسمت کے بدلنے کا ہی یارہ ہے. واہ جی اسی کو زندگی کا قیمتی تحفہ سمجھتا ہوں. واہ اسی کو زندگی کا قیمتی تحفہ سمجھتا ہوں. تیرے رنگی ماتھے پر جو ایک بوسہ اتارا ہے، پیر ماتھے پر جو ایک بوسہ اتارا ہے، اور ایک غزل کے اشعار کے میری آواز میں آواز ملانے سے ہوا. آواز میں آواز ملانے سے ہوا. شور سارا مجھے خاموش کرانے سے ہوا. کیا کہنا. میری آواز میں آواز ملانے سے ہوا. شور سارا مجھے خاموش کرانے سے ہوا. اور ایک خطرہ تھا، ایک خطرہ تھا جو خاموشی سے ہوتا مجھ کو. ایک خطرہ تھا جو خاموشی سے ہوتا مجھ کو. ایک نقصان مجھے شور مچانے سے ہوا. شرازی صاحب بہت خوب. ایک خطرہ تھا جو خاموشی سے ہوتا مجھ کو. ایک نقصان مجھے شور مچانے سے ہوا. بہت خوب بھائی. نوازش سر، بہت شکریہ. سبزہ ہی سبزہ اتر آیا میرے پہلو میں. سبزہ اتر آیا میرے پہلو میں. میں ہرا چاک پہ جنگل کے اگانے سے ہوا. بہت خوب. جنگل کے اگانے سے ہوا. اور ایک تو میں خواب مکمل نہیں دیکھا کرتا. کیا کہنے بھائی. بات نہیں بات. میں خواب مکمل نہیں دیکھا کرتا. اور پھر ایک خلل نیند کے آنے سے ہوا. اور ایک خلل کے آنے سے ہوا. اور کوزہ گر دیکھ میں بے جان پڑا تھا لیکن. واہ جی واہ. واہ کیا کہنا. کوزہ گر دیکھ میں بے جان پڑا تھا لیکن. سب تماشا یہ تیرے چاک گھمانے سے ہوا. بہت نوازش. میری آواز میں آواز ملانے سے ہوا. شور سارا مجھے خاموش کرانے سے ہوا. اور ایک اور غزل کے اشعار کے، یہ اذن کب ہے کہ تاریکیاں اجال سکوں. یہ اذن کب ہے کہ تاریکیاں اجال سکوں. حیات بخش سکوں اور موت ٹال سکوں. حیات بخش سکوں اور موت ٹال سکوں. میں زندگی کے ادھورے فسردہ چہرے پر، میں زندگی کے
अधूरे फुसुर्दा चेहरे पर ये चाहता हूँ एक कह कहा उछाल सकूं, क्या वाह, कि एक कह कहा उछाल सकूं। बहुत खूब। कुछ इसलिए भी जरूरी था शेर कहना मुझे, कुछ इसलिए भी जरूरी था शेर कहना मुझे, कि जिस्म जामे पनपती घुटन निकाल सको। वाह 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 वाह, क्या क्या भाई, क्या मिस्टर, वाह वाह। मुकर्रर प्लीज। दोबारा पढ़ें, दोबारा। ठीक है। और कुछ इसलिए भी जरूरी था शेर कहना मुझे, कि जिस्म जामे पनपती घुटन निकाल सकूं। जबरदस्त, और माशाल्लाह। वाह वाह वाह। विसाले यार हो तो इस कदर तवील तो हो, विसाले यार हो तो इस कदर तवील तो हो, मैं उस बदन के निजाब ये निकाल सकूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी आगे वाह। सब क्या कहना। ये इज़्म कब है कि तारीकियां उजाल सकूं, हयात बख्श सकूं और मौत टाल सकूं। बहुत नवाजिश। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम बहुत सबको। जी बताओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा नीलम रुबाब साहबा लंदन से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आबाई वतन पाकिस्तान है, आप बचपन से शायरी कर रहे हैं। हमदो नात और नज्म व गजल आपकी पसंदीदा सनफ है, आपसे गुजारिश है अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सुनाइए, ठीक है, बखैरियत हैं? जी जी, आप थी, मैं इसीलिए मुशायरों में भी शरीक नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैंने वादा किया हुआ था साजिद भाई से, तो मैंने कहा कि चले अब कुछ शमूलियत इख्तियार कर ही लेते हैं। तो ये गजल है आप सबकी नजर। आपके तशरीफ लाने का। जी बहुत शुक्रिया। तो सदर साहबा की इजाजत से, सदर साहब या सदर साहबा जो भी हैं जी बिस्मिल्लाह कीजिए, इरशाद फरमाइए। अच्छा आप हैं, ठीक है, ओके। जज़ाकल्लाह। तो ये गजल है कि जाने क्यों मुझको वो रुलाता है, जाने क्यों मुझको वो रुलाता है, किस सलीके से दिल जलाता है, वाह वाह वाह। किस सलीके से दिल जलाता है, रहने देता नहीं उदास मुझे, रहने देता नहीं उदास मुझे, फिर मुझे प्यार से हंसाता है, वाह 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 वाह। फिर मुझे प्यार से हंसाता है, रूह को ताजगी जो बख्शे है, रूह को ताजगी जो बख्शे है, ऐसे नगमे वो गुनगुनाता है, ऐसे नगमे वो गुनगुनाता है। बहुत शुक्रिया। उसके होने की जो खुशी है ना, उसके होने की जो खुशी है ना, वो खुशी साथ अपने लाता है, और ना का जवाब नहीं जी, वो माशाल्लाह। खुशी साथ अपने लाता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलके रहता है साथ दूजों के, अच्छा, मिलके रहता है साथ दूजों के, साथ दूजों के हंसता गाता है, साथ दूजों के हंसता गाता है, उसकी आंखों में है मेरी सूरत, उसकी आंखों में है मेरी सूरत, अक्स इसमें जो झिलमिलाता है, वाह अक्स इसमें जो झिलमिलाता है। बहुत शुक्रिया। कैसे भूलूंगी मैं उसे नीलम, वाह वाह, कैसे भूलूंगी मैं उसे नीलम, हर घड़ी साथ जो निभाता है, वाह जी वाह। हर घड़ी साथ जो निभाता है,
بہت شکریہ. جانے کیوں مجھ کو وہ رلاتا ہے، کس سلیقے سے دل جلاتا ہے. اور صدر صاحبہ اگر اجازت ہو تو ایک نظم بھی سنا دوں لگے ہاتھ. تو اسحاق صاحب سے ٹائم کے بارے میں پوچھ لیجئے تو بسم اللہ کیجئے. جی جی ناظمہ نے بتانا ہے. میں جی 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 ماریہ آپ بتائیے. ماریا کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. یہ ایک تازہ ہی میری نثری نظم تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں سناتی چلوں. جی تو یہ مطلب مختلف انواع کی میں لکھتی ہوں تو ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے نثری نظم. جی بتاؤ. جی تو یہ ایسے ہے کہ میرے ہمدم میرے ہمراز، میرے ہمدم میرے ہمراز، کہوں کیا میں تجھ سے خاص، کہوں کیا میں تجھ سے خاص، مجھ کو تو جانتے ہو تم، میرا لہجہ پہچانتے ہو تم. واہ واہ واہ. مجھ کو تو جانتے ہو تم، میرا لہجہ پہچانتے ہو تم. کبھی خواہش نہ کی میں نے کسی دل میں اترنے کی، واہ 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 واہ. کبھی خواہش نہ کی میں نے کسی دل میں اترنے کی، مگر پھر بھی رہی خواہش دوجوں کو مجھ سے ملنے کی، مگر پھر بھی رہی خواہش دوجوں کو مجھ سے ملنے کی. میرے کوچے میں آنے کی سبھی گلیاں گھمانے کی، میرے کوچے میں آنے کی سبھی گلیاں گھمانے کی. میں اکثر سوچتی ہوں یہ ہے مجھ میں کیا انوکھا پن، میں اکثر سوچتی ہوں یہ ہے مجھ میں کیا انوکھا پن، جو کھینچے ہے اوروں کا من، جو کھینچے ہے اوروں کا من. مگر پھر روک لیتی ہوں میں خود کو ٹوک لیتی ہوں، مگر پھر روک لیتی ہوں میں خود کو ٹوک لیتی ہوں. میں شاید خوبصورت ہوں مگر مٹی کی مورت ہوں، واہ واہ واہ. نائس. میں شاید خوبصورت ہوں مگر مٹی کی مورت ہوں. جو من کے اندر بستا ہے وہ مندر ڈھونڈ لیتی ہوں، واہ واہ واہ. جو من کے اندر بستا ہے وہ مندر ڈھونڈ لیتی ہوں. میری باتوں کی تہ میں تو بہت سے راز گہرے ہیں، واہ میری باتوں کی تہ میں تو بہت سے راز گہرے ہیں. صرف میں جانتی ان کو میں ہی پہچانتی ان کو، واہ صرف میں جانتی ان کو میں ہی پہچانتی ان کو. یہ تم بھی جانتے ہو نا، یہ تم بھی جانتے ہو نا. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کا. خوبصورت کلام سے نوازا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بہت خوب. میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. محترم عامر اعظمی صاحب عرب امارات سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہمارے وطن اعظم گڑھ انڈیا ہے. آپ 35 برس سے شاعری کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. جی کیا نام بتایا؟ عامر اعظم. عرب امارات میں ہوتے ہیں ویسے. اعظم گڑھ تصویر نہیں دکھ رہی انہوں کی، وہ پھول بنا ہوا ہے نا. اچھا ہاں مائک آف ہے ان کا. یہ پھول بنا ہوا ہے نا. مائک بھی آف ہے ان کا، شاید اٹھے ہوئے ہیں. چلو نظر نہیں آ رہے آج نا. وہ نماز پڑھانے گئے ہوئے ہیں. ہاں وہ امام مسجد بھی ہیں، امام پڑھا وہ. تو ماریا پھر اگلی شاعرہ جو شاعر جو بھی آپ لسٹ بنائی اس کو بلا لیں. جی میں اگلے شاعر کو دعوت دیتی ہوں. محترم ظفر اقبال جازب صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ نے 1989 سے شاعری کا آغاز کیا. آپ کی 3 کتب منظر پر آ چکی ہیں. آپ یونیک نام سے ایک فلاحی ادارہ چلاتے ہیں جس میں علاقے کے بچوں کی اکثریت پڑھ رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نوازیں. جی بہت شکریہ. تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गजल का मतलब देखती है कि मैं तेरा दर्द भी मुस्कान में रख देता हूँ। मैं तेरा दर्द भी मुस्कान में रख लेता हूँ। वाह पिछले सौगात वो एहसान में रख लेता हूँ। वाह वाह मैं तेरा दर्द भी मुस्कान में रख लेता हूँ। मिसले सौगात वो एहसान में रख लेता हूँ। वाह वाह देखिए कि कुछ तो कमरे में तेरे जिस्म की खुशबू आए, कुछ तो कमरे में तेरे जिस्म की खुशबू आए, तेरी तस्वीर को गुलदान में रख लेता हूँ। गुलदान में रख देता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत कुछ खूब तो कमरे में तेरे जिस्म क्या करो बहुत वाह शुक्रिया, वाह तेरी वाह तस्वीर को गुलदान में रख लेता हूँ। वाह 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 और जब गुजरता हूँ तेरे कूचा बाजारों से, जब गुजरता हूँ तेरे कूचा बाजारों से, मैं तेरी दीद को इम्कान में रख लेता हूँ। वाह 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 जब गुजरता हूँ तेरे कूचा बाजारों से, मैं तेरी दीद को इम्कान में रख लेता हूँ। इम्कान में रख लेता हूँ। किसी वाह, मुश्किल वाह, से निकलना हो तो आसानी, किसी मुश्किल से निकलना हो तो आसानी को, हाँ तेरा वाह। चेहरा मैं वजदान में रख लेता हूँ। वाह जी वाह वाह बहुत अच्छे है। निकलना हो तो आसानी को, वाह बहुत शुक्रिया, माँ तेरा चेहरा मैं वजदान में रख लेता हूँ। वजदान हम सफर बन के तेरा साथ निभाए जाजिब, हम सफर बन के तेरा साथ निभाए जाजिब, तेरी यादों को मैं सामान में रख लेता वाह जी वाह वाह वाह, हूँ। वाह जी सफर वाह। बन के यही मेरा यही साथ, बहुत शुक्रिया, यही बहुत काम शुक्रिया, आती हम है सफर यादें। बन के मेरा साथ निभाए जाजिब, तेरी यादों को मैं सामान में रख लेता हूँ। वाह 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 जी मैं वाह, तेरा दर्द भी मुस्कान में रख लेता हूँ। मिसले सौगात वो एहसान में रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत खूब जी बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया। जी मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम शाइख नसीरपुरी साहब लंदन से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपकी 2 कुतुब मंजराम पर आ चुकी हैं। आप खूबसूरत लहजा के शायर हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सदर साहिबा से इजाजत का तलबगार हूँ। बिस्मिल्लाह जी, इजाजत ही इजाजत है, इरशाद पहले फरमाइए। पहले एक कथा, उसके बाद फिर जो कुछ कहना है कहेंगे। जी जी अच्छा अर्ज की है, कुछ हमने अपने ख्वाबों पर, कुछ दिल की किताबों पर लिखे। वाह क्या कहना, कुछ हमने अपने ख्वाबों पर, कुछ दिल की किताबों पर लिखे। जितने भी हमने शेर लिखे, सब कलियों गुलाबों पर लिखे। क्या बात है, क्या कहना क्या ही बात है। आवाज मुझे उसके घर से अब भी आती है, उन गीतों की। मैं सदके जाऊं। कान, अच्छा कान भी तेज है, कान भी तेज है। आवाज मुझे उसके घर से अब भी आती है, उन गीतों की अच्छा जो मैंने अहद जवानी में थे उनके शबाबों पर लिखे। वाह जी वाह, क्या कहना, अहद जवानी में। ऐदे जवानी, वाह क्या कहना, आ गए जी। 50 साल शुक्रिया पीछे बहुत, चले गए हो। मैं क्या आज बहुत फिर वही काम हो गया, और छेड़खानी भी नहीं जीती है। जज़ाकल्लाह। और गजल अर्ज है कि हसरत जी, दिल जी। जो मिटाओ तो कोई बात बने। वाह 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 जी वाह, हसरत दिल जो मिटाओ तो कोई बात बने। अब के घर सारा जलाओ तो कोई बात वाह बने। वाह वाह, क्या बात है। कहने फायर ब्रिगेड का भी महकमा ले लिया आपने अपने हाथ। जी, ये दिए खून से जलते हैं, जलाने हैं अगर। वाह वाह वाह, ये दिए खून से जलते हैं, जलाने हैं अगर। अब के तुम जान से जाओ तो कोई बात बने। कोई क्या बात, बात वाह है, जी वाह ये वाह, तो बड़े खतरनाक है। हाँ जी। और कारे दुनिया से बदन टूट के है चूर एक हुआ। और खिताब मिल गया, खतरनाक। हाँ,
सारे दुनिया से बदन टूट के है चूर हुआ, थोड़ा अब प्यार दिखाओ तो कोई बात कोई बने। बात नहीं। वाह 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 जी वाह। और दिल तो पागल है तेरा ही नाम जपता है, ओहो। दिल तो पागल है तेरा ही नाम जपता है, मुझको जी भर के सताओ तो कोई बात बने। कोई बात क्या बात है, क्या बात है। तो जी भर के सताओ तो कोई बात बने। कोई वाह जी वाह। और मुर्दा दिलों में जो हिद्दत कर सके पैदा, हाँ मुर्दा दिलों में जो हिद्दत कर सके पैदा, आग कुछ ऐसी ही दहकाओ तो कोई बात बने। कोई बात क्या नहीं। बात वाह जी वाह। दहकाओ तो कोई क्या बात कहने, वाह, क्या क्या कहें। क्या कहने। बहुत खूब। अच्छा मैंने ख्याल। मैंने माना के सुखनवर हैं बहुत महफिल में, अच्छा मैंने माना के सुखनवर हैं बहुत महफिल में, मुझको मुझसा दिखाओ तो कोई तो बात कोई बने। बात बने। वाह जी वाह वाह। जी वाह वाह। आप सा क्या कोई नहीं। कहने। कोई नहीं है जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। यकता है आप। वो नाजमा साहबा ने कहा था कि खुसर जब बोला जाके शायर है, वाकई सही कहा है उन्होंने। जी शुक्रिया। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तन्हाई भी, तन्हाई भी है। वाह जी वाह। सब कुछ है। अच्छा। आज जी भर के रुलाओ तो कोई बात बने। वाह वाह ये वाह बात वाह। वाह 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 वाह। फरमाइश भी की तो रुलाने की। रुलाने की। और तेरे पैमाने मेरे दुख से बहुत छोटे हैं, ओहो वाह। तेरे पैमाने मेरे दुख मेरे से दुख से बहुत बहुत छोटे छोटे हैं, सारा मैं खाना पलाओ तो कोई बात बने। हाँ, ओए होए। कोई हाल अरे मैं खाना पिलाओ तो कोई बात बने। वाह जी वाह। और सुलग रहा हूँ तेरी याद की आग में, ओहो सुलग रहा हूँ तेरी याद की आग में, पानी डालो मुझे बुझाओ तो कोई बात बने। वाह वाह वाह। फायर ब्रिगेड वाह में। वाह वाह। तुसी बुझने वाले नहीं। और मख्तार बहुत जाए के जी। रहने दो शायक बहुत सुने वफा के किस्से, ओहो रहने दो शायक बहुत सुने वफा के किस्से, किससे। अब हकायात ऊंच कान सुनाओ तो कोई बात बने। कोई बात नहीं। वाह वाह। वाह वाह क्या कहने। वही बात। जी कुछ और अर्ज करने की है जरूरत? जी जी सदर साहबा अगर इजाजत दें तो। जी इरशाद फरमाइए। जी शुक्रिया। सॉरी। अर्ज किया है कि कुछ धुआं था वो गुलिस्तान से उठा, ओहो धुआं भी उठ रहा। कुछ धुआं था वो गुलिस्तान से उठा, हाँ वो मेरे ही आशियां से उठा। वाह वाह। जाहिर आग तो उन्होंने लगानी थी। और गर्द माथे पे आंख में आंसू, हाँ गर्द माथे पे। गर्द माथे पे आंख में आंख आंसू, में आंसू। कौन वो तेरे आस्तान से उठा, ओहो जब के खुददारियां हुई बिस्मिल, जब के खुददारियां हुई बिस्मिल, मैं ही खुद बद में दोस्तान से उठा। बहुत और आज राज़े वफा हुआ अफशां, आज राज़े वफा हुआ अफशां, एतबार आज राजदां से उठा। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बहुत खूब। वाह और जाने अशबीरी को कदा आई, जाने अशबीरी को कदा आई, एक शायर फिर इस जहां से उठा। वाह शायद फिर जहां से उठा। और बागबां जुल्म करता है शाइक, बागबां जुल्म करता है शाइक, तू कदम अपने गुलिस्तान से उठा। बहुत खूब। कुछ धुआं था, कुछ धुआं था वो गुलिस्तान से उठा, मेरे ही आशियां से उठा। वाह शायक साहब बहुत खूब। बहुत उम्दा शायक साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। बहुत खूब जी। बहुत खूब। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा के चलूं। पहली गजल लाजवाब थी। ये कौन बोल रहा है? मोहतरम
मोहतरम एम ए नाशाद साहब बैंकॉक थाईलैंड से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। जी आपका बाई वतन सियालकोट पाकिस्तान है। आपको शायरी करते 45 बरस बीत चुके हैं। आपके भी 2 शेरी मजमूए अब तक छप चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आपने को मौका दिया। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज खाकसार की आपको अगर पहुंच रही हो तो बता जी दीजिए। बहुत दूर तक पहुंच रही है। ठीक है जी। तो एक पहले गजल पेश करूंगा सदर साहबा की इजाजत से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, इरशाद फरमाइए। जी अर्ज किया जी के है अजब के आदमी ने आदमी को डस लिया। वाह वाह। है अजब के आदमी ने आदमी को डस लिया। एक पुरानी दुश्मनी ने दोस्ती को डस लिया। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शेर मुराद फरमाइए कि था जब ही बज़्म में उल्फतों का ज़ाब्ता। आज था जब ही बज़्म में उल्फतों का ज़ाब्ता। हिजर की कहानी अनसुनी को डस लिया। और शेर अर्ज़ की बस्ती यज़दा में फिरों बन गया है हुक्मरान। बस्ती यज़दा में फिरों बन गया है हुक्मरान कि खुदी ने मेरे दिल की बंदगी को डस लिया। के खुदी ने के खुदी ने मेरे दिल की बंदगी को डस लिया। और हुए 11 से जो सूएदार आ गए, हुए 11 से जो सूएदार आ गए, मौत की बेरहम नागन ने उन्हीं को डस लिया। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर मुलाजा फरमाइए कि आ गया है दुनिया में अजीब सा एक इनकलाब। दुनिया में अजीब सा एक इनकलाब ये हसीने उल्फत की जिंदगी को डस लिया। और आ गए राहों में मेरी मुश्किलों के जीरो बम। राहों में मेरी मुश्किलों के बम, यास उम्मीद हर एक घड़ी को डस लिया। मुक्ता अर्ज़ जी के हौसला टूटा मेरा तो यास ने था लिया। हौसला टूटा मेरा तो यास ने था लिया। गम ने जब ना हर एक खुशी को डस लिया। ये मुकर्रर करें प्लीज। जी जी वो आवाज थोड़ी कट रही है ना। हाँ जी। हौसला टूटा मेरा तो यास ने था लिया। हमने जब नाशाद की हर एक खुशी को डस लिया। और वैसे दूसरों को भी इजाजत मिलती है, उम्मीद है सच साहबा इजाजत देंगी। जी जी फरमाइए। ये सोच गुम है हिजरतों के वबाल में। सोच है हिजरत के वबाल में। और मुनव्वर कंडे साहब आपकी नजर है कि मंजिलें हैं अपने को ख्याल में। वो लिबासे गम में है अब मिली खुशी। वो लिबासे गम में है अब मिली खुशी। इन्हा है आस की अब हुस्नो मलाल में। और शेर अर्ज़ की है नाकामियां अपने नसीब में। है नाकामियां अपने नसीब में। किस्मतों के बाब की हर एक पाल में।
वाह वाह جی قابل توجہ ہے کہ دور شیخ میں تو سبھی مر ہی جائیں گے، دور میں تو سبھی مر ہی جائیں گے، ہند ہے عہد خلال میں، اور عجب سا ایک یہ خواب زندگی، کشمکش ہے ایک ذہن دانیال میں، دانیال ایک خاص وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ تعبیریں بتایا کرتے تھے، یہ وہاں اشارہ کیا جی اور جی عرض کیا ہے جی کہ دے دیا ہے حسن کو عشق نے خراج، واہ دے دیا ہے حسن کو عشق نے خراج، پھنس گیا جب سے ناشاد جال میں، وہ ہے ہجرتوں کے وبال میں، منزلیں ہیں اپنے خواب و خیال میں۔ واہ بہت خوب جی جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں، جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آیت میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترم اشرف علی صاحب جنگ پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ 1968 سے آپ جی جی اچھا 1968 سے آپ شاعری کر رہے ہیں۔ پچھلے سال 5 پات کا مجموعہ کلام یعنی دیوان منظر عام پر آ چکا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت کا طلبگار ہوں، جی بسم اللہ ارشاد فرمائیے۔ میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتا ہوں جی جی ارشاد۔ جس کا مطلب ہے روح کیا ہے یہ کبھی سوچا ہے، کیا کہنے خالی صاحب، روح کیا ہے یہ کبھی سوچا ہے، غور سے خود کو کبھی دیکھا غور سے خود کو کبھی دیکھا من میں ہوتا لگا کے دیکھ ذرا، من میں ہوتا لگا کے دیکھ ذرا، کون پہلو تیرے میں بھی تو تانوں رکھنا ہے نا اصل پاسے سارے صاحب ٹھیک ہے نا گل؟ من میں ہوتا لگا کے دیکھ ذرا، من پہلو میں تیرے بیٹھ جزاک اللہ جی جزاک اللہ۔ آگے سنیے جی، تجھ کو جس کی تلاش ہے پیارے، تجھ کو جس کی تلاش ہے پیارے،
وہ سدا تیرے پاس رہے وہ سدا تیرے پاس رہے جزاک اللہ سوچ میں ہے سور یاس رہتی سوچ میں ہے سور یاس رہتی دل نگاہوں سے جب الجھتا سوچ میں ہے سور یاس رہتی ہے دل نگاہوں سے جب لب تبسم بکھیرتے ہیں میرے لب تبسم بکھیرتے ہیں میرے دل میں دریا درد بہے مقرر جی مقرر جی صاحب ماشاء اللہ مقرر لب تبسم بکھیرتے ہیں میرے دل میں دریا درد رہے جو ہے فطرت کا خیالی شاعر واہ 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 کیا بات کر دی بھائی واہ واہ فطرت کا خیالی شاعر حال دل کا زبان سے کہے جو ہے فطرت کا خیالی حال دل کا زبان سے کہے کیا ہے یہ کبھی سوچا ہے اور سے خود کو کبھی دیکھا کیا کہنے آپ کو خدا تعالیٰ خوش رکھے زبردست بہت شاندار شاعری تھی اوپر سے آواز تھی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی میں ویسے میری عادت نہیں ہے ان سب نے دو دو لگائی ہیں میری عادت نہیں ہے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا آج ریکارڈ توڑ دو لیکن ہم سننے کے لیے تیار ہیں جی اب تو خالی صاحب فرمائش ہو گئی ہے اچھا جی 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 تو یہ بھی چھوٹی سی غزل ہے جی جی بسم اللہ اس کا مطلب کچھ یوں ہے
روشنی جب ضمیر دے روشنی جب ضمیر دے مشورے مشورے کیا کرے اسے ذلیل کوئی کرے گا اسے ذلیل کوئی جس کو عزت دے کیا کرے اسے ذلیل جس کو عزت قدیر دے وقت ایک وقت ایک کچے پکے کو چیر دے کچے پکے شکم پالنے جوئے پیستان مانگ اس اجل سے اجر وہی کثیر دے مانگ اس دل کے کانوں سے خیال
खयाली सुनिए सुनिए दिल के कानों से खयाली सुनिए सुनिए क्या सदा फकीर बड़ा ही शानदार वाह 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 जी क्या कहने कमाल। मैंने कहा बड़ा शानदार फकीर है। बस जी ऐसे ही है दोनों असल में हजूर नबी करीम ने हमें यही दर्श दिया है ना, हमें मैले कपड़े पहना, हम तो इसी में फकीरी करते हैं जी। नहीं दोनों गजलें आपकी कमाल थी, कमाल करती है, बड़ी देर बाद बहुत खूबसूरत सुना है। वाह 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 बहुत खूबसूरत था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कलाम आज सुनने को मिला। बहुत खूब बहुत खूब। मेरे पास तो ऐसा ही माल है जी, आप उधर शायक साहब उधर भगाते हैं, मैं इधर ले आता हूँ। नहीं, शायक साहब ने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा और आपने भी रौनक लगा दी आज। नहीं मेरी उनकी बात है ना जी, आज का मुशायरा आपके नाम ही है जी बस। इन दोनों ने लूट लिया। वो मेरे भाई है ना जी, वो तो असल में ना, तो वो मैं उन्हें जी मुशायरे जी बहुत खूब कलाम था। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ, जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। मोहतरम आमिर आजमी साहब अरब अमारात से हमारे साथ तशरीफ। अबाई वतन आजम क्या है, आप 35 वर्ष से शायरी कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माजरत चाहता हूँ, सफर में था जिसकी वजह से मैं ताखीर से ज्वाइन किया। जी जी कोई बात नहीं जी। जनाबे सदर से इजाजत चाहते हुए जी गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। एक और मार का अंगाज शायर हाजिर हैं। अता हो जी जनाबे सदर। जी वो अब ठीक है, उन्होंने इजाजत दी है। अच्छा क्योंकि आपका पहले भी तारुफ हो गया। अच्छा जी। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं कि दर्द उल्फत में बसत शौक कमाना दिल का, दर्द उल्फत में बसत शौक कमाना दिल का, जख्म पर जख्म हमें याद है खाना दिल का। बहुत खूब। जख्म पर जख्म में याद है खाना दिल का, किस कदर शौक से पुर था वो जमाना दिल का, किस कदर शौक से पुर था वो जमाना दिल का, उनके कूचे में हमें लेके वो जाना दिल का, उनके कूचे में हमें लेके वो जाना दिल का, भूलने वाली कोई बात अगर हो भूलने वाली कोई बात अगर हो भूले, कैसे भूलेगा भला कोई लगाना दिल का, क्या कहने कैसे भूलेगा भला कोई लगाना दिल का।
اور شعر دیکھیں کہ پارے غم اب بھی ہمیں یاد ہے بھولے ہی نہیں، پارے غم یاد ہے اب بھی ہمیں بھولے ہی نہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر ہی اٹھانا دل کا، اپنی اوقات سے بڑھ کر ہی اٹھانا دل کا۔ شعر دیکھیے، دل کے ہمراز بنے اور سنے سب دل کی، دل کے ہمراز بنے اور سنے سب دل کی، دل لگی کرتے ہوئے ہائے لگانا دل کا، دل لگی کرتے ہوئے ہائے لگانا دل کا۔ اور غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ بعد مدت کے میرا حال کسی نے پوچھا، بعد مدت کے میرا حال کسی نے پوچھا، زخم پھر تازہ آج پرانا دل کا، پھر تازہ ہوا آج پرانا دل کا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، گنگناتے ہوئے عامر کو سنا ہے ہم نے، گنگناتے ہوئے عامر کو سنا ہے ہم نے، میں نے دیکھا ہے میاں دور سہانا دل کا، دیکھا ہے میاں دور سہانا دل کا، درد الفت میں بسد شوق کمانا دل کا۔ اگلے شاعر کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہدایتکار مصنف فلم ساز نزول فرتاش لکھتے ہیں، اردو ادب کا بلّہ ہے ڈاکٹر اسحاق ساجد۔ انہوں نے لکھا خوشبو کا ذکر کالے سیاہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ہدایت تو درست ہے، آپ وقتاً فوقتاً شان کا انکار کرتے ہیں جس سے لوگ اردو ادب کے قریب آتے ہیں۔ آپ گیتوں کے بادشاہ کے طور پر یورپ میں جانے جاتے ہیں۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب۔ آپ کا وطن پاکستان ہے، 5 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، 6 زیر اشاعت ہے۔ آپ کے کلام امریکہ اور پاکستان، انڈیا کے اہم مسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔
سمندر انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں. آپ کو ادبی عالمی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک کلام سے نوازیں. جی شکریہ ماریا. محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت سے جی 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 بسم اللہ کیجیے. ایک گیت اور ایک غزل کی درخواست کروں گا. اس کی ہاں اجازت جی گیت پیش کرتا ہوں. غزلیں آپ نے سن لی. جانے جہاں تیری بنا برباد ہے دل کا جہاں آواز دے میرے صنم تو ہے کہاں تو ہے کہاں میں ہوں یہاں تو ہے وہاں ڈھونڈوں کہاں پاؤں کہاں جانے جہاں تیری خبر تیرا پتہ تیرا نشان آواز دے میرے صنم راتیں ڈلی تارے بجھے دل کے سبھی ارمان لیے ویران ہے سنسان ہے تیرے بنا دل کا مکان آواز دے میرے صنم تو ہے کہاں یوں چھوڑ کے منہ موڑ کے تو کیا گیا دل توڑ کے سانسیں گھٹی آہیں جلی لو دے اٹھا دل کا دھیان آواز دے میرے صنم بوجھل ہوئی سانسیں میری گھٹنے لگا سینے میں دم مجھ پہ ہی ہے اب بے صبر ہستی میری بارے دینا آواز دے جب ہو دعا ہی بے اثر کس سے کہوں حال دیگر گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے میری دعا کا آسمان آواز دے میرے صنم تو ہے شکریہ. ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. قاری صاحب کی نظر. جناب کوئی سکے سمجھ پایا نہیں آواز آپ کی آہستہ ہے. کوئی سکے سمجھ پایا نہیں ساز ہے زندگی کل راتی اور آج بھی راز ہے جانتے ہیں بہر الفت ہے بہت گہرا قدر وہ تزن ہوں کون آتا بہت خوب. اے محبت پر نظام زندگی ہوا
मोहब्बत पर निज़ाम जिंदगी हैरान आशिकी वो शहर जिस पे जिंदगी को नाज और हम चले आए ऊपर से पार तुम भी आओगे हम चले आए ऊपर के पार तुम भी आओगे जाने कितनी दूर से आती कोई वो शेर है मक्ता यूं तो कहता जिद अच्छे से यूं तो कहता जिद अच्छे से ये गलत ये वाला शेर मुकर्रर करें प्लीज साजिद भाई, ये वाला शेर मुकर्रर करें, राज वाला। कोई इसके तो समझ पाया नहीं बहुत साज है जिंदगी कल राज थी आज भी माशाल्लाह शायरी आला ज़ौक़, ये बड़ी नवाज़श खूबसूरत शेर था। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको दावत कलाम देती हूँ। मुनव्वर कंडे साहब बरतानिया से तशरीफ रखते हैं। मुनव्वर कंडे साहब, अपनी मिसाल आप हैं। बेशक। इसमें एक और शायरा भी है, कहीं उनको भूल न जाए। लिस्ट में है कि नहीं? वो लुबना ताहिर साहबा, उनको पढ़ाया नहीं? जी नहीं। जी मैं देख के मैं भी यही सोच रही थी कि मुशायरा तो तारफ का तो मैं जबानी करा देता हूँ। वतन कराची है आपका, बुनियादी तौर पे आप अफसाना नगार हैं, शायरी भी करती हैं। एक किताब बहुत पहले अफसानों की छप चुकी है, दूसरी तैयारी के मराहल में है। कलम से जुड़े हुए 15 साल से आपको ज्यादा हो चुके हैं। इनका नाम है मोहतरमा लुबना ताहिर साहबा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं भी यही सोच रही थी कि मुशायरा तो इख्तिताम तक पहुंच गया, अभी तक मेरा नाम नहीं आया। इतनी अहम तो नहीं है कि मुझे आखिर में बुलाया जाए। नहीं, अहम है तो आप शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पक्की बात है। और सबको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो मैं हैरान ही हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। खैर तो मुझसे गलती होगी ना, कोई बात नहीं। मुझे लिस्ट में नाम है। हैरान ना हो, आज आप अहम हो गई हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबकी खिदमत में पहले तो सलाम अर्ज है, और फिर सदर साहबा की इजाजत से पहले एक मुख्तसर सी नज़म है और उसके बाद एक ताज़ा गजल, अगर इजाजत हो तो पेश करूं। कीजिए। जी अता हो। बहुत शुक्रिया। पहले एक मुख्तसर सी नज़म है, उसके बाद फिर नज़म है पेश खिदमत। तू मसीहा है तो मेरे दर्द का दरमा कर दे, तू मसीहा है तो मेरे दर्द का दरमा कर दे, दर्द जो रूह में पेवस्त है खंजर की तरह, दर्द जो रूह में पेवस्त है खंजर की तरह, और कोई मरहम ही लगा दे कि मुझे चैन मिले, कोई मरहम ही लगा दे कि मुझे चैन मिले,
کوئی پھایا سا میرے زخم پہ رکھ دے کہ مجھے نیند آئے. واہ 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 کوئی پھایا سا میرے زخم پہ رکھ دے کہ مجھے نیند آئے. جانے کب سے میری پلکیں نہیں موندی میں نے. جانے کب سے میری پلکیں نہیں موندی میں نے. اب کوئی ایسی دوا دے کہ مجھے نیند آئے. بہت خوب. اب کوئی ایسی دوا دے کہ مجھے نیند آئے. کیا کہنے بھائی واہ. بہت شکریہ. اور نیند بھی وہ جو کسی شور سے نہ ٹوٹ سکے. نیند بھی وہ جو کسی شور سے نہ ٹوٹ سکے. جب تلک سور نہ پھونکا جائے اور جب تلک سور نہ پھونکا جائے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. کیا کہنے. اسی لیے آپ کو بہت موقع ملا. اتنے خوبصورت غزل سے ہمیں محروم کر رہی تھی نظمہ. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند اشعار ہیں. تم سے زمانہ ساز سے کیسی شکایتیں. تم سے زمانہ ساز سے کیسی شکایتیں. اب کیا کریں بیاں تمہیں دل کی حکایتیں. اب کیا کریں بیاں تمہیں دل کی حکایتیں. اور بدلے میں دل کے تم نے دیا درد بے شمار. بدلے میں دل کے تم نے دیا درد بے شمار. اب اس قدر بھی کیا تمہیں ہم سے عداوتیں. قدر بھی کیا تمہیں ہم سے عداوتیں. اور ایسی چلی ہوا کہ سبھی کچھ اجڑ گیا. ایسی چلی ہوا کہ سبھی کچھ اجڑ گیا. دل پر لکھی مٹا گئی ساری عبارتیں. مٹا گئی ساری عبارتیں. اور ناراضگی کے خوف سے چپ چاپ سہ گئے. ناراضگی کے خوف سے چپ چاپ سہ گئے. خود پر گزرنے والی وہ ساری قیامتیں. گزرنے والی وہ ساری قیامتیں. اور آخری شعر ہے کہ ہم خاک نشینوں کا کوئی حال نہیں ہے. ہم خاک نشینوں کا کوئی حال نہیں ہے. مٹی میں مل گئی ہیں ہماری ریاضتیں. ریاضتیں ہماری ریاضتیں. آپ لوگوں کا سماعتوں کا ماشاء اللہ. بہت خوب. بات عمدہ. اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی غزل کے چند اشعار اور پیش کر دوں اگر اجازت ہے تو. جی بہت شکریہ. جو لوگ درد میں بھی مسکرائے جاتے ہیں. جو لوگ درد میں بھی مسکرائے جاتے ہیں. بہار بن کے وہ دنیا پہ چھائے جاتے ہیں. بہار بن کے وہ دنیا پہ چھائے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ عجب معاملہ رہا اکثر. ہمارے ساتھ عجب معاملہ رہا اکثر. نہ جانے کس لیے ہم بھی ستائے جاتے ہیں. نہ جانے کس لیے ہم بھی ستائے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاتھ میں کشکول دے کے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کشکول دے کے پوچھتے ہیں. حضور آپ کیوں آنسو بہائے جاتے ہیں. اور دلوں پہ نقش محبت کے جو فسانے تھے. دلوں پہ نقش محبت کے جو فسانے تھے. ہوائے زہر چلا کر مٹائے جاتے ہیں. ہوائے زہر چلا کر مٹائے جاتے ہیں. اور نظر سے دور ہو لیکن ہمارے پاس ہو تم. کچھ اس طرح سے تعلق نبھائے جاتے ہیں. کچھ اس طرح سے تعلق نبھائے جاتے ہیں. اور بکھر گئے تھے جو آندھی میں کنکروں کی طرح. بکھر گئے جو آندھی میں کنکروں کی طرح. وہ آشیانے کہاں پھر بسائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بکھر گئے تھے جو آندھی میں کنکروں کی طرح. بکھر گئے تھے جو آندھی میں کنکروں کی طرح. وہ آشیانے کہاں پھر بسائے جاتے ہیں. اور آخری یہ نظر نواز سے کچھ لوگ ہیں ابھی باقی. نظر نواز کے کچھ لوگ ہیں ابھی باقی. جو آندھیوں میں بھی شمع جلائے جاتے ہیں. آندھیوں میں بھی شمع جلائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا. بہت بہت شکریہ. خوبصورت کلام تھا.
میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ محترم منور کنڈے صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اپنی مثال آپ ہیں، علم و دانش سے سجی ہوئی یہ شخصیت آپ کی سماعتوں کے راستے آپ کے دل تک پہنچ جائے گی۔ آپ شاعری کا نمائندہ نام ہے، 17 مجموعہ کلام منصر پر آ چکے ہیں، 12 کتب اردو کی اور 5 کی ہیں، ایک کتاب انگلش کی ہے، 2 کتب ہومیوپیتھی کی، ایک نظموں کا مجموعہ اور ایک حمد و نعت کا مجموعہ ہے۔ آپ مشاعرے جیتی جاگتی یونیورسٹی ہوئے ہیں، آپ کو دعوت کلام دوں گی، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سنوا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ماریہ صاحبہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ محترمہ لبنہ طاہر صاحبہ نے حکایتوں کی بات کی تھی، میں 2 حکایتیں پیش کروں گا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے۔ جی جی بسم اللہ کیجیے۔ حضرت رومی کا قصہ کر رہا ہوں ایک بیان۔ کیا بات۔ ایک دن رومی کسی منزل کی جانب تھے رواں، ان کو راہی ایک ملا جو رو رہا تھا زار زار، جیسے اس کے گلشتہ میں پھر نہ آئے گی بہار۔ حضرت رومی نے پوچھا اس سے کیا ہے ماجرا، اسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا سنیے ذرا، شہر میں بس ایک ہی بندہ تو میرا دوست تھا، موت اس پر آ گئی ہے اور وہ ہے مر گیا۔ زندگی میری تو بس اب ہے اجیرن ہو گئی، موت اس پر آ گئی تقدیر میری سو گئی۔ سوچ میں سکتا نہیں کہ یار بن میں جی سکوں، سوچ بھی سکتا نہیں کہ یار بن میں جی سکوں، مجھ کو امرت بھی ملے تو وہ بھی میں نہ پی سکوں۔ بھولتا جاتا ہوں جینے کا یہاں میں تو شعور، میرے مرنے کی دعا کیجئے میرے حضور۔ حضرت رومی نے اس سے بات بس یہی کہی، تم بناؤ یار ایسا جو نہیں مرتا کبھی، اے منور تم بتاؤ تم سے کرتا ہوں سوال، ہے ازل سے کون وہ جس پر نہیں ہوگا زوال، وہ خدا کی ذات ہے دل دل یہی ہے جانتا، کون بندہ اس حقیقت کو نہیں ہے مانتا۔ ایک حکایت اور کرتا ہوں بیاں میں دوستو، بات اچھی ہے لہذا غور سے یہ بھی سنو۔ ایک معلم تھا مسافر ایک سفینے پر سوار، کر رہا تھا نا خدا سے علم کی باتیں ہزار، نا خدا بس بھولا بھالا ایک سفینہ باندھ تھا، گفتگو پہ وہ معلم کی بہت حیران تھا، اس کو جب پوچھا معلم نے ریاضی ہو پڑھے، نا خدا نے یہ کہا کہ کچھ نہیں آتا مجھے، ہنس کے بولا وہ معلم
बेशऊरी रह गई, जिंदगानी दहर में तेरी अधूरी रह गई। तू है मिसले किरमे खाकी, बर जमी है रींगता। तू है मिसले किरमे खाकी, बर जमी है रींगता, और लेकर कश्तियों को पानियों में भीगता। सोचता था अब सफीना बांध के वो कुछ नहीं, सोचता था अब सफीना बांध के वो कुछ नहीं, हो गया था उसकी अपनी बेनसीबी का यकीन। चंद लम्हों बाद घेरा आसमां को अब्र ने, चंद लम्हों बाद घेरा आसमां को अब्र ने, तेज बारिश से सफीना भर रहा था आब से, ना खुदा को डूब जाने का यकीन जब हो गया, पूछा ए मुसाफिर तैरना आता है क्या? उस मुसाफिर ने कहा कि तैरना आता नहीं, जो भी कमतर काम है दिल को मेरे भाता नहीं। तब सफीना बान ने बस आखिरी एक बात की, देखता हूँ तेरे सांसों की मैं माला टूटती, मानता हूँ रह गई मेरी अधूरी जिंदगी, हो गई है हाँ मगर अब तेरी पूरी जिंदगी। ये तो कूद कर पानी में अब मैं जा रहा हूँ तैर कर, आज से तू जन्नतों की है मुसाफिर सैर कर। सही तैर कर वो ना खुदा साहिल की जानिब हो लिया, और मुनव्वर सब तकब्बुर पानियों में बह गया। बहुत आला नसीहत। शुक्रिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या हकायतें सुनाई आपने भाई, वाह। बहुत अच्छे तरीके से मंजूम तर्जुमा किया है फारसी से। बेहतरीन। हमारी आप आगे बढ़ाइए। जी, शायर अपने आखिरी राह को पहुंच चुका है। मैं सदर मोहतरमा से गुजारिश करूंगी कि अपने कलाम से नवाजें। आपकी आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क का ना इश्यू हो जाता है। अब आइए जी। मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव को पहुंच चुका है। मैं सदर मोहतरमा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से नवाजें और अपने सदारती कलमात से भी। बात इस तरह से है, पहले तो मैं मारिया शहजादी आपका और इसहाक साजिद साहिब का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इतनी इज्जत अफजाई से नवाजा है, और फिर उसके बाद आपकी कंपेयरिंग की तरफ आऊंगी, मेजबानी की तरफ आऊंगी। माशाल्लाह इसमें रोज बरोज पुख्तगी आ रही है, आपका कलाम भी अच्छा है, निजामत भी अच्छी है। और फिर उसके बाद दीगर शोहरा में इसहाक साजिद साहिब का जितना आपने तारुफ किया, मुनव्वर कंडे साहिब का, माशाल्लाह बेशक इनके लिए आला किस्म के अल्फाज भी हैं, दर्जात भी हैं, और जो एजाज़ात हैं वो भी हैं। और जो इस वक्त ये फन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इंटरनेशनली ये एक प्लेटफॉर्म से सारे पाक के मुसलमानों को और सारे शायरों को इकट्ठा करते हैं जो उर्दू ज़बान को प्रोमोट कर रहे हैं, तो ये बड़ी आला खिदमत है, हमेशा याद रखी जाएगी। और अब आप शेखुपुरा से हैं और आप भी एक प्रोग्राम कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी एक प्रो के तस्बीह के दानों की तरह हम सबको इज्जत भी दे रही हैं और मौका भी दे रही हैं। सलामती की बहुत सारी दुआएं। और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल थे तकदीर शिराजी साहिब,
सरगोदा से, नीलम साहिबा इंग्लैंड से, आमिर साहिब मुत्तहिदा अरब इमारात से, मोहतरम जफर इकबाल जाजिब साहिब, शाइक नसीरपुरी साहिब, अशरफ कयानी साहिब और असर ख्याली अशरफ खयाली असगर खयाली साहिब, और फिर ये इसके बाद लुबना साहिबा, एम.ए. नाशाद साहिब थाईलैंड से, और मेरा ख्याल है सबके नाम मैंने गिनवा दिए हैं, कोई रह तो नहीं? आमिर साहिब भी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छे शेर और शायरी सुनने को मिली है, ना सिर्फ मुझे बल्कि आप सबको भी। तो ये हमारे लिए रूह की ग़िज़ा भी एक होती है और हमारे अदब की भी ये तख्लीक में मदद करती हैं। ये जो शायरी है ये नए नए अंदाज हमें सिखाती है, नए नए ख्यालात की अमाजगा होती है और हमें उनको इस्तेमाल करने का हुनर सिखाते हैं। ये जितने भी यहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन मुशायरा जात होते हैं या कुतुब में हमने शायरी की है, ये अल्लाह पाक की एक खास इनायत है। हर आदमी अल्फाज को आगे पीछे करके शायरी का रूप नहीं डाल सकता, तो ये अल्लाह पाक की कोई खास ही अता होती है इन लोगों पे, इतना आला कलाम तक होता है। आपका बहुत शुक्रिया, सबकी शिरकत की बहुत ममनून हूँ मैं, और बारे दिगर अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब के फन में और ज्यादा इजाफा फरमाए और आप से बेहतर शायरी करें, आपकी किताबों पे किताबें आए और जो दूसरों को मुस्तफीद कर सकें। लीजिए, ये अब मैं ज्यादा तवालत से परहेज करती हुए अपना कलाम भी का हिस्सा डालती हूँ। इजाजत है जी आप सबकी? जी, मतन गोशम जी। कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, यही सोचो कि एक हो और टुकड़ों में नहीं बटना, यही सोचो कि एक हो और टुकड़ों में नहीं बटना। तुम्हारे रास्ते में दीवार बनके जो पहाड़ आए, तुम्हारे रास्ते में दीवार बनके जो पहाड़ आए, तो हीरे की कली से काट दो जिसको पे है कटना, तो हीरे की कली से काट दो जिसको के है कटना। हजारों दाम जो हम रंग दुनिया ने बिछाए हैं, हजारों दाम जो हम रंग दुनिया ने बिछाए हैं, नहीं धोखे में आती मैं कि मुझको है नहीं पटना, नहीं धोखे में आती मैं कि मुझको है नहीं पटना। नहीं है अब्र कोई तो स्याही बन के छाएगा, अब्र कोई जो स्याही बन के छाएगा, मुकद्दर की सिकंदर हूँ उसे हर तौर है छटना, मुकद्दर की सिकंदर हूँ उसे हर तौर है छटना। तुझे तो बदल लेना है फलक को सोच कर निकली, क्या बात। तुझे तो बदल लेना है फलक को सोच कर निकली, नहीं गुल का कमर जिसको सिमट कर है कभी घटना, गुल का कमर जिसको सिमट कर है कभी घटना। कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, यही सोचो कि एक हो और टुकड़ों में नहीं बटना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। अब एक और सुना देती हूँ। दिल के रास्ते पे नगर कोई बसाता क्यों है, के रास्ते पे नगर कोई बसाता क्यों है, चाहते जिसको है वो हमको सताता क्यों है, चाहते जिसको है वो हमको सताता क्यों है, वो जो औरों के पसीने के लहू टपकाए,
वो जो औरों के पसीने पे लहू टपकाए, अपने ही खून में पूरी तरह नहाता क्यों है? वाह जी वाह, क्या कहने पूरी तरह नहाता क्यों है? जिंदगी में जो बनाता है महल ख्वाबों के, जिंदगी में जो बनाता है महल ख्वाबों के, अपने ही हाथों से मजदूर वो ढाता क्यों है? अपने ही हाथों से मजदूर वो ढाता क्यों है? जब भी तूफान उठे कौन उसे रोक सकता? जब भी तूफान उठे कौन उसे रोक सका? रेत से घर लगे साहिल वो बनाता क्यों है? रेत से घर लगे साहिल वो बनाता क्यों है? नवाजिश, अपना कहने के लिए कोई तो रिश्ता बुन लो। कहने के लिए अपना कहने के लिए कोई तो रिश्ता बुन लो। जब ताल्लुक ही नहीं हक वो जिताता क्यों है? हक वो जिताता क्यों है? दिल के रस्ते पे नगर कोई बसाता क्यों है? चाहते जिसको है वो हमको सताता क्यों है? बहुत नवाजिश, ये हक वाला जरा मुकर्रर करें शेर साहब। जी जी, हक वाला शेर मुकर्रर करें। हक जिताता क्यों? अपना कहने के लिए कोई तो रिश्ता बुन लो। वाह, अपना कहने के लिए कोई तो रिश्ता बुन लो। जब ताल्लुक ही नहीं हक वो जिताता क्यों है? क्या बात है, क्या बात है, ताल्लुक ही नहीं हक वो बहुत जिताता खूबसूरत शेर, माशाल्लाह। नवाजिश नवाजिश, अल्लाह पाक आप सबको सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। आपके मुल्कों में, आपके शहरों में, आपके घरों में, आपके मकीनों को अल्लाह पाक सेहत सलामती जिंदगी अता फरमाए, ढेरों हलाल अता फरमाए, बच्चों को नेक लायक करे, हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। ये सारी दुआएं अल्लाह ताला आपके हक में भी कबूल फरमाए। आपके लिए भी सेम टू यू। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। या नवाजिश, माशाअल्लाह। मारिया, एंड पे मुझे आपसे कुछ कहना है। जी जी, मुझे लगता है शुरू में शायद वीडियो ऑन हो गई थी, वो आप कट कर देंगी प्लीज बाद में। वीडियो बनाएंगी जब। जी हाँ जी, मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कोई इशू नहीं। जी, मुशायरा अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है, तो सब शौरा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब तशरीफ लाए और इस महफिल को कामयाब बनाया। उम्मीद है कि दोबारा भी इस तरह मिल बैठेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी पनाह में रखे और सेहत सलामती वाली जिंदगी अता करे। अल्लाह अल्लाह हाफिज।